प्रथम इतिवृत्त अध्याय 17। नाथानଙ୍କ प्रवचन। निज प्रसादरे अवस्थान करिथिबा बेले दाविद एकदा प्रवक्ता नाथानଙ୍କୁ कहिले, मु देवदारू काष्ठ निर्मित गोटे गृहरे बास करुछि, किंतु प्रभुଙ୍କ व्यवस्था सिंधुक एक शिविर रे उपस्थापित होइछि। तहु नाथान कहिले, तुमर मनस्कामना मुताबक साधन कर, कारण ईश्वर तुमर समीपवर्ती अटंती। किंतु सेही रात्रि रे नाथानଙ୍କ ପାଇଁ प्रभु वचन कथित हैला, तुमे जाई मोर दास दाविदଙ୍କୁ कुह, प्रभु एहीपरि कहंती, मोर बासस्थली रूपे तुमे गोटे आलय निर्माण करि पारिबो नाही, कारण इस्राएल को आनयन करने को आरंभ करिथिबा दिन ठारू अत्यावधि मु एक गृहरे बास करि नाही, बरम गोटे शिविररू अन्य शिविर एवं एक बसती ठारू अन्य एक बसती पर्यंत यात्रा करिअछि। इस्राएलीय जनता सह यात्रा करिथिबा कालरे मोर स्वजन मानकु प्रतिपालन करिबा पई नियोजित न्यायाधीश मानकु मु कोन केबे हे कहिअछि जे देवदारू काष्ठ निर्मित गोटे गृह तुमे मने मो पाई काहीके निर्माण कल नाही। सुतरां तुमे वर्तमान मोर दास दाविदକୁ कहिबो, सेनाधीश प्रभु कहंती, मेष पलर अनुसरण करी भ्रमण करिथिबा तुमଙ୍କୁ मोर सृजन इस्राएल उपरे राजत्व करिबा पाई मु मनोनीत कली। तुमे जेउठाकु सुधा जाइथिल मु सेठारे तुमर सहवर्ती थिली। तुम सम्मुखर शत्रु मानंकु मु उच्छेद कली, आ भूपृष्ठवासी समस्त महान व्यक्ति मानंक भली मु तुमर नाम को प्रसिद्ध करिबी। मोर स्वजन इस्राएल पाई मु गोटे बासस्थली निर्णय करिबी, से माने जेपरि स्वस्थान मानकरे बिना उपद्रवरे बसति स्थापन करंती, सेथिपाई मु सेमानंको सेठारे उपस्थापित करिबी। मोर सृजन इस्राएलिय मानक उपरे कर्तृत्व विस्तार करिबा पाई नियोजित न्यायाधीश मानक कालरे जोपरि घटिथिला सेहीपरि अत्याचारी लोके से मानंकु आउ केबे ही विनाश करिबे नाही। समस्त शत्रु मानंकु मु तुमर वशीभूत करिबी। एहा व्यतीत मु घोषणा करिथिबा करी कहे जे तुम पाई गोटे भवन मु निर्माण करिबी। तुमर आयुष संपूर्ण होई तुम पितृपुरुष मानक सह सम्मिलित हेला परे तुमर उत्तराधिकारी सदृश मु तुमर वंशधर मानक मध्यरु जणे पुत्र को उत्थित करिबी व तार राज्य को मु दृढ़ करिबी। से मो पाई एक आलय निर्माण करिबो, मु तार सिंहासन को चिरकाल व्यापी प्रतिष्ठित करिबी। मु तार पिता हेबी व से मोर पुत्र हेबो। जिए तुमर पूर्वस्वरी होइथिला सेही ता प्रति करा जायथिबा भली मु मोर निरंतर स्नेह को तुम पुत्र ठारू अपसारित करिबी नाही। मु ताकु मोर भवन रे मोर राज्य रे चिरकाल व्यापी दृढ़ीभूत करिबी। तार सिंहासन चिरंतन प्रतिष्ठित होई रहिबो। ए समस्त वचन तथा दर्शन मुताबक नाथान दाविदଙ୍କୁ समस्त विषय जणाइले। एहा परे दाविद भीतर को जाई प्रभुଙ୍କ सन्निधान रे उपविष्ट होई कहिले, प्रभु हे ईश्वर मु किए एवं मोर गृह बा कौन जे तुमे तुम सन्निधान रे मते एहीपरि उन्नत करिअछ। हे ईश्वर एहा तुम दृष्टि क्षुद्र कार्य परि दृष्ट हेला। आगामी दीर्घकाल व्यापी तुम दासटीर गृहटीरे संगठित हेबाकु थिबा समस्त कार्य मध्य तुमे कहिअछ। प्रभु हे ईश्वर तुमे मोर भविष्यत वंशधर मानंकु मध्य मते देखाइअछ। एही दासटी प्रति तुमे जो श्रद्धा दर्शाइअछ से संपर्क रे दाविद तुमको अधिक कौन बा कहि पारिबो, कारण तुमे तुमर दासटी को जानुअछ। हे प्रभु तुमर एही दास निमंते एहीपरि महत् कार्य करिबाकु तुमर मनस्कामना मुताबक तुमे साधन करिअछ। से समस्त तुमे मते विदित मध्य करिअछ। हे प्रभु तुम सदृश अन्य केही नाही। तुम सदृश अन्य कौनसी ईश्वरଙ୍କ विषय आमे केबे हे सुनिबाकु पाई नाहु। तुम स्वजन इस्राएल सदृश
ଭୂପୃଷ୍ଠବାସୀ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜନତା ଅଛି? ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଇଜିପ୍ଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତୁମ ସୃଜନ ରୂପେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଣତ କରିଅଛ। ମହାନ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ତଥା ଭୟାନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସାଧନ କରି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଜାତି ସମୂହକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ତୁମ ନାମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଅଛ। ତୁମ ସ୍ୱଜନ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ତୁମେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ତୁମର ସ୍ୱଜନ ସଦୃଶ ମନୋନୀତ କରିଅଛ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଏହି ଦାସ ଓ ତାର କୁଟୁମ୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ବଚନ ଚିରକାଳ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉ। ତୁମର କଥା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଦୟପୂର୍ବକ ସାଧନ କର। ତୁମର ନାମ ଚିରକାଳ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତଥା ପ୍ରଶଂସିତ ହେଉ। ସେନାଧୀଶ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଉଦ୍ଘୋଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତୁମର ଏହି ଦାସଟିର ଗୃହ ତୁମ ସନ୍ନିଧାନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଉ। ହେ ଈଶ୍ୱର, ଏହି ଦାସ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଯେ ଏକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବ, ଏହା ତୁମେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛ। ସୁତରାଂ ତୁମ ସନ୍ନିଧାନରେ ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ଏହି ଦାସଟି ସାହସ କରିଅଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର। ତୁମର ଏହି ଦାସ ସକାଶେ ଏଭଳି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଅଛ। ସୁତରାଂ ତୁମର ଏହି ଦାସଟିର ଗୃହ ସର୍ବଦା ତୁମ ସନ୍ନିଧାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ତାର ସେହି ଗୃହକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ସଦୟ ହୁଅ। କାରଣ ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯାହା ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ତାହା ଚିରନ୍ତନ ଆଶିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ରହିବ। ପ୍ରଥମ ଇତିବୃତ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ 18। ଦାବିଦଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ। ଏହାପରେ ଦାବିଦ ଫିଲିସ୍ତୀୟମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବଶୀଭୂତ କଲେ ଓ ଗାଦ ତଥା ତାହାର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ କରାୟତ୍ତ କଲେ। ତତ୍ପରେ ସେ ମୋଆବୀୟମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କଲେ। ମୋଆବୀୟମାନେ ଦାବିଦଙ୍କ ଦାସ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଖଜଣା ଦେଲେ। ସେବାର ରାଜା ହାଦାଦେଶର ୟୁଫ୍ରେଟିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଅଧିକାର ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେବା ସମୟରେ ଦାବିଦ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହାମାଥ ଠାରେ ପରାଜିତ କଲେ। ଦାବିଦ ତାର 1000 ରଥ, 7000 ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ସେନା ତଥା 20,000 ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର କଲେ। 100 ରଥ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଘଟକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଇଁ ରଖି ସେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଘାଟକଙ୍କ ଜଙ୍ଘ ଶିରାକୁ କାଟି ଛୋଟ କରିଦେଲେ। ଦାମାସ୍କସବାସୀ ଆରାମୀୟମାନେ ସେବାର ରାଜା ହାଦାଦେଶର ସହାୟ ହେବା ପାଇଁ ଆସିବା ବେଳେ ଦାବିଦ 22,000 ଆମରୀୟମାନଙ୍କୁ ନିଧନ କଲେ। ଦାମାସ୍କସ ସିରିଆ ଦେଶରେ ସେ ପ୍ରହରୀ ସୈନ୍ୟ ଦଳକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ। ଦାବିଦ ଯେଉଁଠାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇଲେ। ହାଦାଦେଶର ସୈନ୍ୟ ଦଳର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ଢାଲ ସମୂହ ନେଇ ଦାବିଦ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆଣିଲେ। ହାଦେଶର ଅଧୀନସ୍ଥ ତିବାବ ଓ କୁନ୍ ନଗରୀଗୁଡ଼ିକରେ ଦାବିଦ ଅତ୍ୟଧିକ ପିତ୍ତଳ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିଲେ। ସେହି ପିତ୍ତଳ ଉପଯୋଗ କରି ସଲୋମନ ପିତ୍ତଳର ଜଳକୁମ୍ଭ ପିତ୍ତଳ ସ୍ତମ୍ଭ ତଥା ପିତ୍ତଳ ବାସନା ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସବାର ରାଜା ହାଦାଦେଶର ସୈନ୍ୟ ଦଳକୁ ଦାବିଦ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ହାମାଥର ରାଜା ତଉ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ହାଦାଦେଶକୁ ପରାଜିତ କରିବାରୁ ଦାବିଦଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ତଥା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସକାଶେ ତଉ ନିଜ ପୁତ୍ର ହାଦାରାମକୁ ରାଜା ଦାବିଦଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ। କାରଣ ହାଦାଦେଶର ତଉଙ୍କ ସହ ବାରମ୍ବାର ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ରୌପ୍ୟ ତଥା ପିତ୍ତଳ ନିର୍ମିତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ସେ ଦାବିଦଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ। ଏଦୋମୀୟ, ମୋଆବୀୟ, ଆମୋନୀୟ, ଫିଲିସ୍ତୀୟ ତଥା ଆମଲେକୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତଥା ରୌପ୍ୟ ସହ ରାଜା ଦାବିଦ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ପଣ କଲେ। ସେରୁଇୟାର ପୁତ୍ର ଆବିସାଇ ଲବଣ ଉପତ୍ୟକାରେ 18,000 ଏଦୋମୀୟଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ଏଦୋମରେ ପ୍ରହରୀ ସୈନ୍ୟ ଦଳକୁ ସେ ନିୟୋଜିତ କଲେ ଓ ଏଦୋମୀୟମାନେ ଦାବିଦଙ୍କ ଦାସ ହେଲେ। ଦାବିଦ ଯେଉଁଠିକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇଲେ।
ଦାବୀଦ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜୁତି କଲେ। ନିଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ନ୍ୟାୟ ତଥା ନିରପେକ୍ଷତାର ସହ ଶାସନ କଲେ। ସେରୁୟାର ପୁତ୍ର ଯୋଆବ ତାଙ୍କର ସେନାପତି, ଆହିଉଲ୍ର ପୁତ୍ର ଯହୋଶାଫାତ ଅଭିଲେଖ ଥିଲେ। ଆହିତୁବର ପୁତ୍ର ସାଦୋକ ଓ ଆବିୟାଥାରର ପୁତ୍ର ଆହିମେଲେକ ଯାଜକ ଥିଲେ। ସଉସା ସଚିବ ଥିଲା। ଜେହାୟାଦର ପୁତ୍ର ବେନାଇୟା କେରେତୀୟ ତଥା ପେଲେତୀୟ ମାନଙ୍କ ଅଧିପତି ଓ ଦାବୀଦଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ରାଜାଙ୍କ ସେବାରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଇତିବୃତ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ 19। ଆମୋନୀୟ ତଥା ଆରାମୀୟ ମାନଙ୍କ ପରାଜୟ। ଏହାପରେ ଆମୋନୀୟ ମାନଙ୍କ ରାଜା ନାହାସ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ଓ ତାର ପୁତ୍ର ତା ସ୍ଥାନରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲା। ସେ ସମୟରେ ଦାବୀଦ କହିଲେ, ନାହାସର ପୁତ୍ର ହାନୁନ ପ୍ରତି ମୁଁ କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବି, କାରଣ ତାର ପିତା ମୋ ପ୍ରତି କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ସୁତରାଂ ତାର ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଦାବୀଦ ତା ପାଖକୁ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ଦାବୀଦଙ୍କ ଦୂତମାନେ ଆମୋନୀୟ ମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ହାନୁନ ପାଖକୁ ତାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ସକାଶେ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମୋନୀୟ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ହାନାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଦାବୀଦ ଯଦି ତୁମ ପାଖକୁ ଆଶ୍ୱାସନାକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁମ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଯେ ତାହା କରିଅଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ? ଦେଶଟିର ଗୁପ୍ତ ସନ୍ଧାନ କରି ତାକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି କି? ସୁତରାଂ ହାନୁନ ଦାବୀଦଙ୍କ ପରିଚାରକ ମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ତଥା ଦାଢ଼ି କ୍ଷୌର କରିଦେଲା ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିହିତ ବସ୍ତ୍ରକୁ କୋଟି ଦେଶରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଟିଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଦେଲା। ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଦାବୀଦଙ୍କୁ ବିଦିତ କରିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ଦାବୀଦ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦାଢ଼ି ବଢ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେରିଖୋରେ ଅବସ୍ଥାନ କର, ତତ୍ପରେ ଫେରି ଆସ। ହାନୁନ ଓ ଆମୋନୀୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଦାବୀଦଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରଥ ତଥା ଅଶ୍ୱରୋହୀ ସୈନ୍ୟଦଳକୁ ମେସୋପୋଟାମିଆ, ଆରାମ ମାଖା ଓ ସବାଠାରୁ ଭଡ଼ାରେ ଆଣିବା ସକାଶେ 1000 ତାଲେନ୍ତ ରୌପ୍ୟ ପଠାଇଲେ। ଏହିପରି ସେମାନେ 32,000 ରଥ ତଥା ସେ ସମସ୍ତର ସୈନ୍ୟ ସମେତ ମାଖାର ରାଜାଙ୍କୁ ଭଡ଼ାରେ ଆଣିଲେ। ସେମାନେ ଆସି ମେଦେବା ସମ୍ମୁଖରେ ଚାଉଣି ପକାଇଲେ। ନିଜ ନଗରୀ ଗୁଡ଼ିକର ସୈନ୍ୟ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇ ଆମୋନୀୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଦାବୀଦ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରବୀଣ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସମେତ ଯୋଆବଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ଆମୋନୀୟମାନେ ବାହାରି ଆସି ଯୁଦ୍ଧ ସକାଶେ ନଗରୀ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଲେ। ନିଜର ସମ୍ମୁଖ ତଥା ପଶ୍ଚାତ୍ ଭାଗରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଦେଖି ଯୋଆବ କେତେକ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରବୀଣ ମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରି ଆମୋନୀୟମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କଲା। ଆମୋନୀୟମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ସହୋଦର ଆବିସାଇ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲା। ତତ୍ପରେ ଯୋଆବ ଆବିସାଇକୁ କହିଲା, ଆରାମୀୟମାନେ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ତୁମେ ମୋର ସହାୟ ହେବା ପାଇଁ ଆସିବ, ଏବଂ ଆମୋନୀୟମାନେ ତୁମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ମୁଁ ତୁମର ସହାୟ ହେବି। ସାହସୀ ହୁଅ। ଆମ ଜନତା ତଥା ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗରୀ ସମୂହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଉତ୍ତମ ସେ ତାହା ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଯୋଆବ ଓ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନେ ଆରାମୀୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ। ସେମାନେ ପରାଜିତ ହୋଇ ପଳାୟନ କଲେ। ଆରାମୀୟମାନେ ପଳାୟନ କରିବା ଦେଖି ଆମୋନୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଆବଙ୍କ ସହୋଦର ଆବିସାଇ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାୟନ କରି ନଗରୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତହୁଁ ଯୋଆବ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଆରାମୀୟମାନେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ସେମାନେ ଲୋକ ପଠାଇ ୟୁଫ୍ରେଟିସ୍ର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଆମୋରୀୟମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ହାଦାଦେଶେବର ସେନାପତି ସାଫକ ସେମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲା।
ଦାବିଦ ଏହା ଅବଗତ ହେଲେ ତହୁଁ ସେ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଜର୍ଦାନ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ନିକଟ ହୋଇ ନିଜ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆରମୀୟମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ମୁଖରୁ ପରାଜିତ ହୋଇ ପଳାୟନ କଲେ। ଆରମୀୟମାନଙ୍କ 7,000 ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ସୈନ୍ୟ ଓ 40,000 ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦାବିଦ ହତ୍ୟା କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସେନାପତି ସାଫାକ ମଧ୍ୟ ନିହତ ହେଲା। ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ହାଦାଦ ଦେଶର ପରିଚାରକମାନେ ଶାନ୍ତି ସନ୍ଧି ସାଲିସ କଲେ ଓ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେଲେ। ଏହାପରେ ଆରମୀୟମାନେ ଆଉ କେବେ ହେଁ ଆମୋନୀୟମାନଙ୍କ ସହାୟକ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଇତିବୃତ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ 20। ରାବାର ପତନ। ବସନ୍ତ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ କି ରାଜବୃନ୍ଦ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବାହାରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯୋଆବ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଆମୋନୀୟମାନଙ୍କ ଦେଶ ଆକ୍ରମଣ କରି ବିନାଶ କଲା। ପରିଶେଷରେ ରାବା ନଗରୀ ଅବରୋଧ କଲା, କିନ୍ତୁ ଦାବିଦ ଜେରୁସାଲେମରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ଯୋଆବ ରାବା ଆକ୍ରମଣ କରି ତାହା ବିନାଶ କଲା। ସେମାନଙ୍କ ରାଜା ପିନ୍ଧିଥିବା ମୁକୁଟ ଦାବିଦ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରୁ ନେଇଗଲେ। ତାହା 1 ତାଲେନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଦାବିଦ ସେହି ନଗରୀଟିକୁ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ପରିଧାନ କଲେ। ସେହି ନଗରୀରୁ ସେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଲୁଣ୍ଠିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଘେନି ଆସିଲେ। ସେ ସେହି ନଗରୀବାସୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସି କରତ, ଲୌହ, ଗଇଁତି ତଥା କୁରାଡ଼ି ପ୍ରଭୃତି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦେଇ ପରିଶ୍ରମ କରାଇଲେ। ଆମୋନୀୟମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ନଗରୀବାସୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଏପରି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇଲେ। ଏହାପରେ ଦାବିଦ ଓ ସମସ୍ତ ଜନତା ଜେରୁସାଲେମକୁ ଫେରିଗଲେ। ଏହାପରେ ଫିଲିଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗେସେରରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ସେହି ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ହୁସାତୀୟ, ସିବେକାଇ, ମହାକାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସିପ୍ପାଇ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବଧ କଲେ। ଫଳରେ ଫିଲିଷ୍ଟିୟମାନେ ବଶୀଭୂତ ହେଲେ। ପୁନରାୟ ଫିଲିଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ସେଥିରେ ଜାଇରର ପୁତ୍ର ଏଲହାନାନ ଗିତୀୟ ଗେଲିଆଥର ସହୋଦର ଲାହାମିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା। ତାର ବର୍ଚ୍ଛାର ଦଣ୍ଡ ତନ୍ତୀରେ ଦଣ୍ଡ ତୁଲ୍ୟ ଥିଲା। ଗାଥରରେ ପୁନରାୟ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ସେଠାରେ ଅତିକାୟ ତଥା ହସ୍ତପଦରେ 6ଟି ଲେଖାଏଁ ସର୍ବମୋଟ 2400ଟି ଅଙ୍ଗୁଳି ବିଶିଷ୍ଟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ମହାକାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବଂଶା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲା। ସେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାରୁ ଦାବିଦଙ୍କ ସହୋଦର ସିମେୟାର ପୁତ୍ର ଜୋନାଥନ ତାକୁ ନିଧନ କଲା। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗାଦ ବାସିନ୍ଦା ଅତିକାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବଂଶଧର ଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ଦାବିଦ ଓ ତାଙ୍କର ପରିଚାରକମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ।